Glory to God in the highest. Today's topic is God shows mercy for His glory. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read the Bible verse from Ezekiel chapter 36, verse 23. I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned in their midst. Then the nations will know that I am the Lord, declares the Lord, when I prove myself holy among you in their sight. God is holy and glorious forever. He created us for His glory. This does not mean that without our good deeds, God cannot retain His glory. God's glory stays the same forever. God's glory can be profaned in the world due to our sins and bad deeds. Our sins and bad deeds can enable people of less faith or no faith to deviate from the path of God. Through their idol worship, the Israelites profaned God's name. God punished them by scattering them all around the world. The whole world looked down on the Israelites and it profaned God's name. God got disgraced with this and He decided to restore them so that His glory would not be profaned among the nations. If we read verses 18 to 31 from Ezekiel chapter 36, it explains in detail these things. Verse 20 says, when they came to the nations where they went, they profaned my holy name, because it was said of them, these are the people of the Lord, yet they have come out of His hand. Verse 21 says, but I had concern for my holy name, which the house of Israel had profaned among the nations where they went. Verse 22 says, it is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for my holy name, which you have profaned among the nations where you went. I would like to read the same verse I read first from Ezekiel 36:23. I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned in their midst. Then the nations will know that I am the Lord, declares the Lord, when I prove myself holy among you in their sight. Let's talk about the glory of God using some Bible verses. Isaiah 42:8 says, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another, nor my praise to graven images. Exodus 34 verse 14 says, you shall not worship any other God, for the Lord is the jealous one, a jealous God is He. His glory is His own glory. No one can take it away. Deuteronomy 4:24 says, for the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. Joshua 24 verse 19 says, you will not be able to serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. In Exodus chapter 33, Moses asked God to show His glory. In Exodus 33 verse 20, God said to Moses, you cannot see my face, for no man can see me and live. Then God allotted a place for Moses on a rock to see His back. When God passed by, God Himself covered the glory of His face with His hand to prevent Moses see His glory and die. When God took His hand away, Moses saw the back of God. God appeared and spoke to Moses and the Israelites from within the clouds all the time because He did not want them to die after seeing His glory. We are lucky that the world could see the Son of God who came down from heaven and they did not die. It was a mercy of God that He allowed His Son to come to the earth, taking the form of a regular person.
If Jesus had come down from heaven in his heavenly glory, those who had seen him would have been dead on the spot. That is why Jesus was born as an ordinary child to God's chosen woman, Mary. Remember that we are called to enter into his glory in eternity. This shows the importance of living in glory on this earth so that we can enter into glory in eternity. God has taken actions when his glory was profaned. In Genesis chapter 3, when Adam and Eve sinned and profaned the glory of God, they lost the privilege to be with God in the Garden of Eden. Sending Jesus to the earth was God's counter plan to bring us back to glory so that we can be with him in eternity. In Isaiah chapter 48, verse 11, it says, for my own sake, I will act. For how can my name be profaned? And my glory I will not give to another. John 3:16 says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. In Genesis chapter 6, it says, during the time of Noah, God decided to destroy the earth because of the increased corruption and violence on this earth. In Genesis chapter 19, we see that Sodom and Gomorrah was destroyed by God because of its sins. In the book of Jonah, we see because of the sins of Nineveh, God decided to destroy the people in 40 days. Once they repented, God decided not to destroy them. Now, why should we stay in glory? In Romans 3, verse 23, it says, all have sinned and are deprived of the glory of God. When children disgrace the parents through their bad actions and lifestyle, the parents will do anything possible to retain their prestige. God acts the same way too. God restored the Israelites by regaining their land and bringing them together so that his glory is restored. As Christians, we are the children of God. The Gentiles should glorify God by seeing the glory of the Christians. When we profane the name of God through our idol worship and sins, God is disgraced. When we give priority to anything else more than God, it is idol worship. We should correct our ways and give proper glory to God. Many families fall short of blessings because they do not give proper glory to God. They think of God only when problems occur one after another. Problems can occur in any family whether you prioritize God or not. But with people who prioritize God, God will help with an easy solution. With others, the problems will keep on happening like never ending. I have observed this in the lives of several people. If we are not punished for our sins and the worldly life, it is only because of the mercy of God. God is giving us more and more opportunities to come back to him and glorify him. God is compassionate and merciful. He is sparing us from punishment only because he does not want his name be profaned by others. Now let's see, how can we stay in God's glory? Using 5 Bible verses, I would like to make it clear. 1. We can stay in God's glory through our daily thoughts and actions and by following the word of God. 1 Corinthians chapter 10 verse 31 says, whether then you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. We should do everything in life for the glory of God. 2. Matthew chapter 5 verse 16 says, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven.
Always do good works like a role model so that others may glorify God. 3. Mark chapter 1 verse 15 says, Jesus said, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." 4. Psalms 51 verse 10 says, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." We should live with a clean heart filled with the Holy Spirit. 5. Matthew chapter 5 verse 48 says, "Therefore you have to be perfect as your heavenly Father is perfect." God wants to use us for His glory. God wants to use us for His glory and for the salvation of our family and several others around us. As we are His children, He wants to punish us sometimes by giving hard times and tribulations in our life as part of pruning so that we can shine like stars with glory in this life and in eternity. Lastly, the Bible verse from 1 Peter chapter 5 verse 10. "After you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you." With this, the message ends. Heavenly Father, all the glory goes to you. Lord, bless each and everyone who hears this message. Help everyone to withstand the worldly temptations, glorify God in everything, and live a life worthy of the glory of God. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഓർത്താണ് നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. അതെ, ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഓർത്താണ് നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നത്. അതിനാധാരമായ ഒരു വചനം എസെക്കിയേൽ ചാപ്റ്റർ 36 23 വചനം. "ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കിയതായി അവരുടെ ഇടയിൽ അശുദ്ധമായി പോയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മഹത്തായ നാമത്തെ ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കും. ജാതികൾ കാണുക, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്ന് അവർ അറിയും" എന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട്. ദൈവം വിശുദ്ധനും എന്നേക്കും മഹത്വമുള്ളവനുമാണ്. ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവിടുത്തെ മഹത്വം കൊണ്ടാണ്, അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവിടുത്തെ മഹത്വം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾക്ക് മഹത്വമില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് അർത്ഥമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്നേക്കും ഒരുപോലെ നിലനിൽക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ദുഷിക്കാനിടയാകും. അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല, അത് ദൈവത്തിന് സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കാരണം, ദുഷിച്ച പ്രവൃത്തികൾ കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മറ്റുള്ളവർ ദുഷിക്കാനിടയുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ അവരുടെ വിഗ്രഹാരാധന വഴിയും മറ്റു തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ വഴിയും ദൈവത്തെ പലതരത്തിൽ നിന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ദൈവം നിന്ദിക്കപ്പെടാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മറ്റുള്ളവർ പലതരത്തിൽ ദുഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ലോകം മുഴുവൻ തരം താഴ്ത്തി കാണുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ മഹത്വം വീണ്ടും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഓർത്ത് മാത്രം ദൈവം അവരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അവരെ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി. എല്ലാവർക്കും അതറിയാം. എസെക്കിയേൽ 36 18 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് വിശദമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 20 വചനം പറയുന്നു, "അവർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചെന്നു ചേർന്നപ്പോൾ ഇവർ യഹോവയുടെ ജനം, അവന്റെ ദേശം വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നവർ എന്ന് അവർ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുമാറാക്കിയതിന് അവർ എൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കി." 21 വചനം പറയുന്നു, "എങ്കിലും ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം ചെന്നു ചേർന്ന ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അശുദ്ധമാക്കിയ എൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അയ്യോ ഭാവം തോന്നി."
22 പറയുന്നു, ഇസ്രായേൽ ഗൃഹമേ, നിങ്ങളുടെ നിമിത്തമല്ല, നിങ്ങൾ ചെന്നുചേർന്ന ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമനിമിത്തമത്രേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം വായിച്ച വചനം 36:23 ഒന്നുകൂടെ വായിക്കട്ടെ. ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കിയതായി അവരുടെ ഇടയിൽ അശുദ്ധമായി പോയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മഹത്തായ നാമത്തെ ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കും. ജാതികൾ കാണുക, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്നവർ അറിയും എന്ന് യഹോവയ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട്. ദൈവ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏതാനും വചനങ്ങളിൽ കൂടി. ഐശയ 42:8 പറയുന്നു, ഞാൻ യഹോവ, അതുതന്നെ എൻ്റെ നാമം. ഞാൻ എൻ്റെ മഹത്വം മറ്റൊരുത്തനും എൻ്റെ സ്തുതി വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ മാത്രമാണ്. അത് ആർക്കും എടുത്തു മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല, ദൈവം സമ്മതിക്കത്തുമില്ല. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 34:14 പറയുന്നു, അന്യദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കരുത്. യഹോവയുടെ നാമം തീഷ്ണനെന്നാകുന്നു, അവൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവം തന്നെ. ആവർത്തന പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ നിയമാവർത്തനം 4:24 പറയുന്നു, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ, തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവം തന്നെയെന്ന്. ജോഷുവ 24:19 പറയുന്നു, യോശുവ ജനത്തോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് യഹോവയെ സേവിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല, അവൻ പരിശുദ്ധ ദൈവം, അവൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവം, അവൻ നിങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന്. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 33 അധ്യായത്തിൽ മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് നിന്റെ മഹത്വം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ എന്ന്. 33:20 മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നിനക്കെന്റെ മുഖം കാണുവാൻ കഴിയില്ല, ഒരു മനുഷ്യനും എന്നെ കണ്ട് ജീവനോടെ ഇരിക്കയില്ല എന്നും അവൻ കൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നു, നിനക്കൊരു പാറമേൽ കയറി നിൽക്കാം, ഞാൻ അതിലെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പുറം നിനക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറയ്ക്കും, നീ എൻ്റെ മുഖം കാണുകയില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പുറം നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. കാരണം മോശ നേരിട്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടാൽ മോശ അവിടെ മരിച്ചു വീഴും. ദൈവം പല പ്രാവശ്യം ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക്, മോശയ്ക്ക് ഒക്കെ പലതരത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം മേഘത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആണ് സംസാരിച്ചത്. അവരുടെ അടുത്ത സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ദൈവം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അതിനകത്തു നിന്നാണ് സംസാരിച്ചത്. നേരിട്ട് ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിച്ചില്ല. കാരണം നേരിട്ട് ആരെങ്കിലും ദൈവത്തെ കണ്ടാൽ അവർ മരിച്ചു വീഴും. അത്രമാത്രം മഹത്വമാണ് ദൈവത്തിനുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ആ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം വിട്ടത്. ആ മഹത്വത്തോടുകൂടി പുത്രനെ വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് കണ്ടവരൊക്കെ മരിച്ചു വീഴുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം കരുണയുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ത്രീയായ മറിയത്തിൽ കൂടി ഭൂമിയിലേക്ക് സാധാരണ വ്യക്തിയെപ്പോലെ ജനിച്ച് നമ്മളുടെ ഇടയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി. അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ്. ആ ദൈവപുത്രനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചത്. നമ്മളും മഹത്വത്തിൽ ജീവിച്ച് ആ മഹത്വത്തിൽ ദൈവത്തോടുകൂടി എത്തേണ്ടതാണ്. ഈ ഭൂമിയിലും മഹത്വത്തിൽ ജീവിക്കണം. അത് അങ്ങനെ മഹത്വത്തിൽ ജീവിച്ച് നമ്മൾ നിത്യതയിലും മഹത്വത്തോടുകൂടി ദൈവത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ നാമം ദുഷിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു, ചില നടപടികൾ എടുത്തു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3 അധ്യായത്തിൽ കാണാം, ആദവും അവ്വായും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് മഹത്വത്തോട് ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്, വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും അവരെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അതിൽ സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം തിരികെ കൊടുക്കണമെന്നും ആ മഹത്വത്തോടുകൂടി അവർ വീണ്ടും ദൈവത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം പുത്രനെ കുരിശുമരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടത്. ഐസിയ 48:11 പറയുന്നു, എന്റെ നിമിത്തം തന്നെ ഞാൻ അത് ചെയ്യും. എന്റെ നാമം അശുദ്ധമായി തീരുന്നത് എങ്ങനെ? ഞാൻ എന്റെ മഹത്വം മറ്റൊരുത്തനും കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന്.
യോഹന്നാൻ 3:16 പറയുന്നു, തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവൻ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചുവെന്നും. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നോഹയുടെ കാലത്ത് ഭൂതലത്തിലൊക്കെ അഴിമതിയും അക്രമവും വ്യാപിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിൽ സോദോം ഗോമോറ പാപം കൊണ്ട് നശിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ജോനായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിനവ പാപം പെരുകിയപ്പോൾ ദൈവം 40 ദിവസം അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ജോനായുടെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം അനുതപിച്ചു. ദൈവം അത് ചെയ്തില്ല. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഓർത്താണ് ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മഹത്വത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത്? റോമൻസ് 3:23 പറയുന്നു, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നുവെന്ന്. സാധാരണ മക്കൾ തെറ്റായ വഴിയിൽ കൂടി നടക്കുകയും മോശമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയധികം നാണംകേട് വരുത്തി വയ്ക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആ മാതാപിതാക്കൾ ആ മക്കളെ നശിപ്പിക്കാതെ അവരുടെ മാനം കാക്കാൻ വേണ്ടി, സ്വന്തം അഭിമാനം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്ത് ആ മക്കളെ നേർവഴിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം, മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവായ ദൈവം എത്രമാത്രം കാരുണ്യത്തോടാണ് നമ്മളെ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്വന്തം മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മഹത്വം നിലനിർത്തുന്നു ദൈവം. നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവ മക്കളെന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വിളിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് വേണം അന്യജാതിക്കാർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് അന്യജാതിക്കാർ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ദുഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവമാണ് അപമാനിതനാകുന്നത്. നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ, ദൈവത്തിനല്ലാതെ എന്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ അതെല്ലാം വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. ഒന്നാമത്തെ പ്രാധാന്യം ദൈവത്തിനായിരിക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക്, അതായത് മറ്റു സംഗതികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. മറ്റുള്ളവർ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ദൂഷിക്കുന്നു. അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് അനർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നത് കാണാം. പലപ്പോഴും അവര് അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, പലപ്പോഴും ദൈവനാമത്തെ മറ്റുള്ളവർ ദുഷിക്കാൻ അവർ ഇടയാക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല, മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു, അതായത് വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ദൈവം ആ മഹത്വത്തെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം അവരെ കഷ്ടതകളിൽ കൂടി കടത്തിവിടും. പലപ്പോഴും അവർ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും കഷ്ടതകൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വരും. എന്നാൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദൈവം എളുപ്പമൊരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തു മാറ്റി അവർ മറ്റ് സംഗതികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം എളുപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. വളരെ കഷ്ടതകൾ കൂടെ വളരെ നാളുകൾ അവർ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദൈവം നമ്മളെ പലപ്പോഴും ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പാപം കൊണ്ടും ഈ ലൗകികമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ടും പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ നശിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും, ദൈവത്തിന് കരുണ കാണിക്കുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം പലപ്പോഴും കരുണ കാണിക്കാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഒന്നാം സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വം കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കരുണ കാണിക്കാൻ ദൈവം താമസിക്കുന്നു. എന്നാലും അവസാനം ദൈവം ആ കരുണ കാണിക്കും. പക്ഷേ അതുവരെ നമ്മൾ കഷ്ടതകൾ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ആ മഹിമ, ആ മഹത്വം നമ്മൾ വേണ്ടതുപോലെ കൊടുത്താൽ എത്രയും നേരത്തെ ദൈവം നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ നാമം ദൂഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഇടം കൊടുക്കരുത്. ഇനി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ മഹത്വത്തോടുകൂടി നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരു 5 ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ വഴി
മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, നമ്മുടെ അനുദിന ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും വഴി ദൈവവചനം പാലിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ദൈവമഹത്വത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 10:31 പറയുന്നു, ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുവിൻ. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ദൈവമഹത്വത്തിനായി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദൈവമഹത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 2, മത്തായി സുവിശേഷം 5:16 പറയുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ എന്ന്. അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു റോൾ മോഡലായി, മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ജീവിക്കണം. 3, മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1:15 യേശു പറഞ്ഞു, കാലം തികഞ്ഞു, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്ന്. 4, സങ്കീർത്തനം 51:10 ദൈവമേ, നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിരമായൊരു ആത്മാവിനെ എന്നിൽ പുതുതാക്കണമേ എന്ന്. അതായത് വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഹൃദയവും പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ഹൃദയവും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. 5, മത്തായി സുവിശേഷം 5:48 പറയുന്നു, ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരാകുവിൻ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ദൈവമഹത്വത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏത് രീതിയിലാണ് ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്. ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ, സ്നേഹത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ മഹത്വം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ആ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാൻ ഇടയാക്കണം. നമ്മൾ വഴി അനേകർ, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ, മിത്രങ്ങൾ, സഹോദരങ്ങൾ, അയൽക്കാർ ഒക്കെ, അല്ലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒക്കെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നവരായി ജീവിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണം. ചിലപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിച്ച് ബാലശിക്ഷ തന്ന് നമ്മളെ നേരെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം ദൈവം നമ്മളെ നേർവഴിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നവരാക്കി അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവസാനമായി 1 പത്രോസ് 5:10 പറയുന്നു, എന്നാൽ അല്പകാലത്തേക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ നിത്യ തേജസ്സിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ്വകൃപാലുവായ ദൈവം തന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിച്ച് ശക്തീകരിക്കും. ഇതിനാൽ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ ലോകത്തിന്റെ പരീക്ഷകളെ അതിജീവിക്കുവാനും എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവമഹത്വത്തിന് യോഗ്യമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുവിന്റെ വലിയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.